आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 317। कबीर जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते पिस्त गया नाहे कोय। कबीर तिलबर मछली खाए के कोटे गऊ दे दान, काशी करौतले मरै तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है ताकि कादी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर गला कटे कलमा परे किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी कहो क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने है सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी माही परी टूक लौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे कर दसो हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जे है यम के द्वार। कबीर मांसाहारी मानव परतखश राखशश जान, ताकि संगति मते करे होए भगति मैहाने। कबीर मांस खाए ते डेढ़ सब मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियां खात है सुरापान से हेत, ते नर नर के जान ही गे माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप, कंटक जूनी जेहान में सिंह पेड़िया और सांप, छोटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सब ही लेत गुसाई। मिर्ग मोर मारे महामंता, अचराचर है जीव अनंता, जेहवा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारे। अनजाने विच होई हिंसा दा पाप नहीं लगदा, बंदी छोड़ कबीर साहिब कहंदे हन, इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगाए। नंबर 19 गुरु त्रोही नाल संपर्क निषेध। जेकर कोई भगत गुरु जी नाल धरो यानी गुर जी तो बेमुख हो जाता है, करदा ओ महान पाप दा भागी हो जाता है। जेकर किसे नू मार्ग अच्छा ना लगे तां अपना गुरु बदल सकता है। जेकर गुरु दे नाल वैर निंदा करदा है तां ओ गुरु त्रोही कहाउंदा है। अजिहे व्यक्ति नाल भगती चर्चा करन विच उपदेशी नू दोष लगदा है, उस दी भगती समाप्त हो जाती है। गरीब गुरु त्रोही की पैड़ पर जे पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बैज साची तजय करे झूठ से नेह, जाकी संगत है प्रभु सवपन मैं भी ना दे। अर्थात गुरु त्रोही दे कोल जान वाला भगती रहित हो के नरक लख 84 जूनिया विच चला जाता है। नंबर 20 जुआ निषेध। जुआ ते ताश कदे नहीं खेलना चाहिदा। कबीर मांस पखे और मद पिए तन वैसा सो खाए, जुआ खेली चोरी करे अंत समूला जाए। नंबर 21 नच्चण गाउण निषेध। किसी भी प्रकार दे खुशी दे मौके नचना अते अश्लील गाने गाउने भगती भाव दे विरुद्ध है। जिवें एक समय एक विधवा भैण किसी खुशी दे मौके उत्ते अपने रिश्तेदार दे घर गई होई सी। सारे खुशी नाल नच गा रहे सी अते ओ भैण एक पासे बैठ के परमात्मा दे चिंतन विच लगी होई सी। फिर उन्हां दे रिश्तेदारां ने पूछा कि आप इस तरह क्यों बैठे हो। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 318। आप भी साडे वांग नचो गाओ ते खुशी मनाओ। ए सुन के ओ भैण कहन लगी कि मैं किस दी खुशी मनावा, मेरा विधवा दा एक ही बेटा सी, ओ भी भगवान नू प्यारा हो चुका है, हुण की खुशी है मेरे लई। ठीक इसे तरह काल दे लोक विच हरेक व्यक्ति दी स्थिति है। इत्थे गुरु नानक देव जी दी बाणी है कि ना जाने काल की कर डारे किस विध टल जावे पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत खूड़कदी उन्हां नू किड़ा हासावे। साध मिले साडी शादी यानी खुशी हुंदी, विछड़ गया दिलगिरी यानी दुख वे। अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहंदे हन कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद, शकल चबीना काल का कुछ मुख मैं कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आवन जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष इस्त्री अते पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति दे अधिकारी हन। इस्त्रियां नू मासिक धर्म यानी मैनसिस दे दिनां विच अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाउणा आदि बंद नहीं करना चाहिदा है। ज्योति लगाउणा आदि बंद नहीं करना चाहिदा है।
ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਵੀ ਦੈਨਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੋ ਭਗਤਜਨ ਇਹਨਾਂ 21 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਖਕ: ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਰਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 319। शास्त्र अनुकूल भगती नाल होए भगतां नूं लाभ, गुरदे ठीक करना ते शैतान नूं इंसान बनाउणा। मैं भगत जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम, पिंड पंजाब खोड़, दिल्ली 81, DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन विच मकैनिक हाँ। मैनू शराब ने राखश विरती दा इंसान बना दिता सी। शराब पीना, मुर्गे खाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। मैं नौकरी तो शाम नूं लगभग 7 ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਉੱਤੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ੇਜ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 3 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਦੈ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨਿਹਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 30, 31 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 31 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਨਿਹਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 320। मैं हुणे उसनू कुटदे होए घर लियाउदा हां। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨਿਹਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲੀ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ 70 ਜਨਮ ਸਵਾਨ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਗਰੀਬ 100 ਨਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੈ ਸੁਰਾ 500 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਹੁੱਕਾ ਪਰੈ ਡੂਬੈ ਕਾਲੀ ਧਾਰ,
कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं पजै हर नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਧਨ ਹਾਨੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਾਪਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੜੋਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਦਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਨਾਦਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਪਾਛੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਕੀਆ ਨਾ ਹੇਤ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੂਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਯਾਨੀ ਡੰਡਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 321। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਭਜਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੁਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਸੰਗ ਆਦਰਣੀਏ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਚੱਲੇ, ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2005 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਕਸਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਸ 11000 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਨਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਰੋਹਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਥਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਇਆ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੋਹਿਤ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 322। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੱਜੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਸਨ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਇੰਚ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇਜੋਮਈ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਛੱਜੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ PGI ਰੋਹਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਆਪ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਤਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਿਗਵੇਦ ਮੰਡਲ 10 ਸੁਕਤ 161 ਮੰਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਡਲ 9 ਸੁਕਤ 80 ਮੰਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਛਿਲਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਜਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਆਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। हे ਸਭਿਆਕ ਪਾਠਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਵੈ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 323। ਜੇਕਰ 7 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਸਰਵ ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ਦਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਲੰਬ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਦੁਖੀਆ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਆਤਮਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾਨਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੇ ਵਕਤ ਜਾਤ ਹੈ ਰੋਵੋਗੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਭਗਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਹਿਸਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਹਤਕ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 098295888628। ਭਗਤ ਦੀਪਕ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛਤਰਪੁਰ ਪੂਸਾ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਤਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 324। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਥਕ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਏ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੁਆ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ 5 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੀ ਆਪ ਸਤਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੂਤ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁਆ ਕਮਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੂਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਦੀ ਲਪੇਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਸਤਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਤਵਤ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸੰਤਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵੋ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 325। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੰਤਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਰ ਟਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਤ ਹੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। 10 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਮ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸ਼ੋ ਬਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥੀ ਸੰਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਰਜਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜਕ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸੰਤਰਾਮ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵੋ, ਮਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ 5 ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਲਕ ਪੋਲਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਓਪਰਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 326। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਧਨਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ 5 ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੂਤ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਜੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਘਿਨੌਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। हे ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੁੱਛ ਜੀਵਾ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਯੁਕਤ ਸਤਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਣੈ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਓ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਭਗਤ ਦੀਪਕ ਦਾਸ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 085719730993। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 8 ਮੰਤਰ 13 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਸ਼ਵ ਮੈਨਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਨਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਤੀ ਹਰੀਓਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਲਾਹੀ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਉਪਤਿਅਕਾ ਯਾਨੀ ਘਾਟੀ ਠਿਮੀ ਪਕਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੂਰੇ ਪਾਵਰ ਨੇਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸਭਾਸਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 009779841892583 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅਧਿਕ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਿਕ ਬਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 327। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 62 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਭਾਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਪਰੰਤੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਰੋਗਲਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਡੁੱਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਗਤ ਭੋਲਾ ਦਾਸ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਬਰਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਘਿਸ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਿੰਦੂ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਭਗਤ ਜਨ ਮਿਲ ਗਏ ਜੋ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਪੰਡਿਤ, ਸਭ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੁਝ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਰੀਖ 2 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਵਾਸੀਰ ਮੰਨੋ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 328। 2 ਦਿਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਕਰੀਬ 80% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਉਸ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਿੰਦੂ ਨਾਮਕ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਠੀਕ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦस्य ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਸਵੈਲਨਿਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਮੈਨਸੇਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਾਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸciatica ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਘਿਸਣ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਜਲ ਬਿੰਦੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ 5505 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸੰਤ ਜਗ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। कबीर 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। सर्व प्रेमी भगतों, समय आ गया है। पूਰਨ संत भी आ गए ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਭੀ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਰੂਪੀ ਠੱਗਾ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੁਲਕ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ केशव प्रसाद मैनाली दास, काठमंडू, नेपाल। फोन नंबर +0077984189253। सतलोक आश्रम दियां होर पुस्तकां अध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता मैं, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, सृष्टि रचना संपूर्ण, मानवता दा हरास ते विकास आदि ਇਹ ਸਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.jagatgururampalji.org ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।